አርእስተ ዜና በደቡብ አፍሪካ የተፈረመውን ዘላቂ የግጭት ማቆም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ የመተግበሪያ ስልቶችን የትግራይና የኢትዮጵያ ወታደራዊ አዛዦች ተፈራረሙ። በደቡብ አፍሪካ የተፈረመው ግጭት የማቆም ስምምነትን እንደሚደግፈውና ለተግባራዊነቱ እንደሚረባረብ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አስታወቀም። ሰላም እንደምን ቆይታችኋል? ትግራይ ቴሌቪዥንን በመከታተል ላይ ትገኛላችሁ። የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። በፕሮግራም መጣበብ ምክንያት የዜና ሰዓታችንን ባለመጠበቃችን ይቅርታ እንጠይቃለን። ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን። በደቡብ አፍሪካ የተፈረመውን ዘላቂ የግጭት ማቆም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችሉ የመተግበሪያ ስልቶችን የኢትዮጵያና የትግራይ ወታደራዊ አዛዦች ተፈራረሙ። በስምምነቱ መሰረትም በትግራይ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ለእርዳታ ፈላጊው ህዝብ እንዲዳረስ ማስቻልና የእርዳታ ሰራተኞች ካለምንም የጸጥታ ስጋት በነጻነት ተንቀሳቅሰው ስራቸውን እንዲሰሩ ለማድረግ ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ውይይቱ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ለመተግበር የሚያስችል የመተግበሪያ ስልቶችን ለመንደፍ የትግራይ ሰራዊትና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የጦር ወታደራዊ አዛዦች በኬንያ ናይሮቢ ተገናኝተው ያደረጉት ውይይት ነው። With your permission, I will proceed to read the press release of the senior commanders meeting between the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front agreed to facilitate unhindered humanitarian access. Nairobi, Kenya, November 2022. The African Union Commission concludes the meeting of senior commanders following the signing of permanent cessation of hostilities agreement between the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front on the 2nd November 2022. The parties have agreed to facilitate unhindered humanitarian access to all in need of assistance in Tigray and neighboring regions, facilitate unhindered movement of humanitarian aid workers, provide security guarantees for humanitarian aid workers and organizations, as well as protection of civilians consistent with the provisions of the agreement. Furthermore, the parties agreed to the establishment of a joint committee to elaborate on the modalities for the implementation of the comprehensive disarmament, demobilization, and integration program. The African Union Commission applauds the parties on these significant confidence-building measures and encourages them to continue towards the full implementation of the cessation of hostilities agreement as part of overall efforts to end the conflict and restore peace, security, and stability in Ethiopia. The four-day senior commanders meeting was facilitated by the AU High Representative for the Horn of Africa and President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Olusegun Obasanjo, together with EU high-level panel members, former President of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta, and Her Excellency Madam Pumzile Mlambo, former Deputy President of the Republic of South Africa and member of the African Union panel of the Y. Thank you. His Excellency Chief Olusegun Obasanjo, EU high-level panel chair, His Excellency Uhuru Kenyatta, former President of Kenya and member of the panel, Excellencies, ladies and gentlemen. First and foremost, I would like to thank all of you for your efforts to bring lasting peace to the people of Tigray and people of Ethiopia in general. We fought for the last 2 years to protect our people and defend our interests. We have suffered untold misery over the last 2 years and still continue to suffer. The commitment we are making today is with the hope that expectations that our people's
suffering will come to an end soon. This is a very daunting task in the light of the many spoilers from within or outside who are profiting from this war. It's our expectation that the other party honors its agreement not only to end the conflict but also to facilitate humanitarian access and resumption of service. I thank you. Your Excellency, former President Olusegun Obasanjo, African Union Special Envoy for the Horn of Africa. Your Excellency, former President Uhuru Kenyatta, former President of the Republic of Kenya. Excellencies, ladies and gentlemen. Based on the agreement reached in Pretoria, South Africa, for lasting peace through permanent cessation of hostility, we military commanders of both sides have been engaged in the detailed discussion on the full implementation of the agreement, emphasizing on the military aspect. We have been engaged in a good spirit and understanding. Accordingly, we want to express our full commitment for bringing peace and stability to our people and country. Therefore, we will fully dedicate ourselves to implement the Pretoria Agreement and this declaration. To this end, we would like to affirm our full commitment to the people of Ethiopia, to this panel and world. I thank you. And we have assurance that the humanitarian supplies are there. There are those that can go by immediately by air, but the bulk of it, and that is the way to go, the bulk of it will go by road. And we have also streamlined what should be done in terms of checking. There will be check at the bottom, at the point of because you are always pulling my legs. I thought you are pulling it again. There will be check at the port of embarkation, and then at the point of discharging of materials. There will be security as may be required by the humanitarian agencies and workers, and of course the declaration that my two brothers have signed and have exchanged contain all these provisions so that humanitarian access can begin with immediate effect. Part two had to do with the issue of accountability. And I think I just want to go back to what President Obasanjo said. Our first and key priority was, number one, to silence the guns. Number two, to ensure immediate humanitarian access to the people of Tigray, to the people in the surrounding regions, but to all the people of Ethiopia, to end the suffering that has been occasioned as a result of this war. But Madam, if you will recall, and you have taken a look at our document that we signed, the agreement that we signed in South Africa, we did, in that main agreement, go through the issue of transitional justice. But that is a process that can only follow once the guns have fallen silent and once we have dealt with the humanitarian crisis.
Furthermore, even in this document, we have made a reference once again to the security of the civilian population, mainly women and children. And in this document also, it has been explicitly made out and laid out that there shall be severe sanction on anyone who will commit atrocities against civilians. So we are cognizant of that fact, but we must begin where we must begin. And the first point of call is silencing the guns and ensuring immediate access to humanitarian requirements for the people of Ethiopia. The rest shall follow through as part of the political process, as part of the healing process that must take place within Ethiopia. በደቡብ አፍሪካ የተፈረመው ግጭት የማቆም ስምምነትን እንደሚደግፈውና ለተግባራዊነቱ እንደሚረባረብ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አስታወቀም። የዚህ ዜና ዝርዝር እንደደረሰን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ወደ ቀጣዩ ዜና እናልፋለን። የእንግሊዝ ፓርላማ በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል በተደረሰው ግጭት የማቆም ስምምነት መሰረት ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ በአስቸኳይ ወደ ትግራይ እንዲገባ በአውሮፓ ህብረት የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋገጠም። በእንግሊዝ ፓርላማ ድረገጽ የሀገሪቱ የፓርላማ አባላት ባሰፈሩት ሰፊ ሀተታም ሁለቱም አካላት ከዚህ ስምምነት ላይ የደረሱት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰላማውያን ዜጎችን ከትውልድ ቀያቸው ከተፈናቀሉና በመቶ ሺዎች ለልቂት ከተዳረጉ በኋላ ቢሆንም ስምምነቱን በበጎ መልኩ እንቀበለዋለን ብለዋል። በተካሄደው የሁለት ዓመት ደም አፋሳሽ ጦርነት የአምባገነኑ ኢሳያስ ቅጥረኛ ወታደሮች በትግራይ ህዝብ ላይ የጅምላ ግድያን፣ ጾታዊና ወሲባዊ ጥቃቶችን፣ ሰው ሰራሽ ረሃብን እንደ አንድ የጦር መሳሪያ በመጠቀም ንጹሃን ዜጎችን ለልቂት እንደዳረጉት ድረገጹ አስታውሷል። በተለይም ምንም ጊዜ ሳይፈጁ ያስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታም የመድኃኒት አቅርቦትና የመገናኛ የመሰረተ ልማት እንደገና እንዲጀምሩ ማድረግ የሚሉት ስምምነቶች ላይ መስማማታቸው የእንግሊዝ ፓርላማ አባላት በበጎነት የተቀበሉት ሲሆን ለተግባራዊነታቸውም ከትግራይና ኢትዮጵያ መንግስታት ጋር በመተባበር እንደሚሰሩ አረጋግጧል። እንዲሁም የኤርትራ መንግስት ወታደሮቹን በአስቸኳይ የትግራይ ግዛትን ለቀው እንዲወጡ በማድረግ ሁለቱም ተፋላሚ ወገኖች የደረሱት ስምምነት ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርቧል። በትግራይ መንግስትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል እየተካሄደ ያለው የሰላም ስምምነት ከግቡ እንዲደርስ የትግራይ ህዝብ አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል ሲሉም ያነጋገርናቸው የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ገልጸዋል። ባለድርሻ አካላትም ለሰላም ስምምነቱ መሳካት ጠንክረው መስራት ይገባቸዋልም ብለዋል። ማዕዲ ኃይለ ተጨማሪ አላት። የትግራይ ህዝብ ለሰላም ካለው ከፍተኛ ፍላጎት የተነሳ ወደ ጦርነት ላለመግባት ሲል ህገ መንግስቱ እንዳይሸራረፍ ብዙ ጥረቶች ሲያደርግ መቆየቱ ይታወቃል። ሆኖም ግን ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በመጣስ በትግራይ ህዝብ ላይ የጄኖሳይድ ጦርነት ተከፍቷል። በዚህ ሳቢያም አገሪቷ ወደ መበታተን አድርሷት ነበር። ይህ በመረዳት ሁለቱም ተደራዳሪ ኃይሎች ከሰላም ውጭ ሌላ አማራጭ አለመኖሩን ተገንዝቦ የደረሱት የሰላም ስምምነት የትግራይ ህዝብ ከግቡ እንዲደርስ አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል ሲሉ ያነጋገርናቸው የተለያዩ የማህበረሰቡ ክፍሎች ገልጸዋል። የትግራይ ህዝብ በጣም ለሰላም ያለውን ፍላጎት እያሳየ ነው። ከዚህ በፊትም በሰላማዊ ሰልፍ በሂደት ከ2011 ጀምሮ 10 ጀምሮ በሰላማዊ ሰልፍ በህገ መንግስቱ ሰላምን በሰላም መፈታት አለበት እያለ በተከታታይ ለሰላም ያለውን ፍላጎት እያሳየ መጥቷል። ህዝቡ ሁሌ በሰልፍም ሲያሳውቅ ነበር ፍላጎቱ ህገ መንግስቱን ይከበር፣ የህገ መንግስቱ መርሆዎቹን እንዳይሸራረፉ ደግሞ ያው ህዝቡ ሲጠብቅ ነበር። መጀመሪያውም ሰላም ፈላጊ ነው፣ ሰላም ወዳድ ነው ይሄ ህዝብ እና እንደዚህ ሲባል በጣም በደስታ ነው ህዝቡ እየጠበቀ ያለው።
ሁሉ ጊዜ በጦርነት መኖር ስለማይቻል ህገ መንግስቱ ከተከበረለት የሰላም ድርድሩ መፈረሙና በትክክል ከተተገበረ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። የህዝብም ጥያቄ አይመስለኛል። ከድሮም ጀምሮ ሰላም ነው የሚለው የትግራይ ህዝብ። ሰላም የመሰለ ነገር የለም። ሰላም ማለት ደግሞ በብር የማይተመን በማንንም ህዝብ ከህፃን ጀምሮ እስከ ሽማግሌ ሰላም የማይፈልግ ሰው የለም። በሁለቱም አካላት መካከል እየተካሄደ ያለው የሰላም ስምምነት ተስፋ ሰጪ ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ በመግባባት የሰላም ስምምነቱ የሚያደናቅፉ ነገሮች በጋራ መፍታት አለባቸው ብለዋል። ሁለቱም እኩል ሚዛን ያለው ሰላም ማምጣት አለባቸው የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ተደራዳሪዎቹ የህዝቡን ትርታ ማድመጥ ሰላም የማይፈልጉ ጸረ ሰላም የሆነ ኃይሎች የነሱን ሐሳብ እና ፍላጎት ወደገን ትተው የህዝቡን ትርታና ሰላም ፍላጎትን ማዳመጥ አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። ትግራይ መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ሰላም እንዲመጡ እያደራደሩ ያሉት አካላትም ስምምነቱ በሰላም እንዲጠናቀቅና ግቡ እንዲመታ አበርትተው መስራት ይገባቸዋል ብለዋል አስተያየት ሰጪዎቹ። እንግዲህ እነዚህ አደራዳሪዎች ምናልባት ወጣ የሚል ሊኖር ይችላል። በሁለቱም በኩል ለዚህ ሰላም እንቅፋት ለመሆን ወጣ የሚል ሊኖር ይችላል። ተጽዕኖ ማድረግ ነው። ለሰላም ሲባል ጫና አድርገው ሰላም እንዲመጣ ማድረግ። አደራዳሪዎቹም ደግሞ ጫና ማሳደር አለባቸው። ከዚሁ የሚያንፈነግጥ ካለ አንድ አካል ምንም ወደ እንትን የማይል ጠንካራ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለባቸው ብዬ ነው ማስበው ነኝ። ሀገሪቷ የሰላም አመራጩ አንዴ ካመለጣት የሀገሪቷ አጣፈንታ ወደ ከፋ ሁኔታ ያመራል በማለት የኢትዮጵያ ህዝቦች ለሰላም ስምምነቱ እንቅፋት የሚሆኑ ኃይሎች ሊታገሏቸው ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ያለውን ክፍተታችን አረመን ወደ ሰላም እንድንገባ የውጭ የሚባለውን ኃይል ጣልቃ ገብነት ጨርሰን ካላስወገድን ሰላም ልንኖርም ሰላም ልናገኝም አንችልም። በደቡብ አፍሪካ የተፈረመው ግጭት የማቆም ስምምነትን እንደሚደግፈውና ለተግባራዊነቱ እንደሚረባረብ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አስታወቀም። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ዛሬ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ድርጅቱ ስምምነቱን የሚደግፈው በእምነቱና በመርሁ የሰላም ኃይል ብቻ ስለሆነ ሳይሆን በትግራይ ሰላም እንዲሰፍን የትግራይ ህዝብ ደህንነት እንዲረጋገጥና የጄኖሳይድ ፈጻሚዎች ተጠያቂነት ማረጋገጥ በሚያስችል መልኩ ነው። በደቡብ አፍሪካ በተፈረመው የሰላም ስምምነት ላይ ህወሓትን ወክሎ የተላከ አካል እንደሌለም የዓለም ማህበረሰብ ሆነ ሁሉም የሚመለከታቸው በውል ሊገነዘቡት ይገባል ብለዋል ህወሓት በመግለጫው። በስምምነቱ ሰነድ ላይ የተገለጸውና ሊስተካከል የሚገባው አንድ ጉዳይ የህወሓት ተዋጊዎች በሚል የተጠቀሰው ሐሳብ ነው ያለው የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ለሰላም ሂደቱ እድል ለመስጠት አቆየነው እንጂ በህገ መንግስቱ መሰረት ህወሓት የሚመራው የታጠቀ ሰራዊት እንዲኖረው ፈጽሞ አይፈቀድም። በተግባርም ህወሓት ሰራዊት የለውም። የትግራይ ሰራዊት ህዝቡን ከመጥፋት ለመከላከል የተፈጠረ ሰራዊት እንጂ የማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት እንዳልሆነ የሚታወቅ ነው ብሏል። ስለሆነም በስምምነቱ ሰነድ ላይ ህወሓትን ወክሎ የተላከ የለም። በህወሓት ስም የተደረገ የስምምነት ፊርማና የህወሓት ተዋጊ የሚል አቀማመጥና አገላለጽ ትክክል እንዳልሆነ ታውቆ ማስተካከያ እንዲደረግ ህወሓት አሳስቧል። የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተደረሰ 10 ቀናት ቢያስቆጥርም የትግራይ ህዝብ መከራ፣ ስቃይ፣ ረሃብና ሞት ግን አሁንም ተባብሶ ቀጥሏል። አስቸኳይና ወሳኝ እርምጃ ባለመተግበሩ በትግራይ ሰማይ ስር ስጋት ያንዣበበው ተስፋ ይታያል። አደራዳሪዎች ሆኑ ታዛቢዎች ለቃላቸው መታመን እንዳለባቸው በርካቶች እያሳሰቡም ይገኛሉ። የትግራይ ሰብአዊ ቀውስም አነጋጋሪ ሆኖ ቀጥሏል። ሄለን ወልድ ዮሐንስ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ተከታዩን ትንታኔ ዜና አዘጋጅታለች። በርካቶች ከጦርነቱ በፊት የነበራቸውን ህይወት ትምህርትና ስራ ናፍቋል። ከምንም በላይ ግን ሰላም ናፍቋል። የተራቡ አንጀቶች ምግብ፣ ለህመማቸው መፈወሻ መድኃኒት አጥተው በስቃይ ሞታቸውን የሚጠባበቁ በርካታ ወገኖች ደግሞ መድኃኒት እንዲያገኙ የመድኃኒት ያለ እያሉ በጉጉት በሚጠባበቁበት ወቅት ላይ
የሰላም ስምምነቱ ከተፈረመ እነሆ 10 ቀናትን አስቆጥሯል። ተስፋ ከተጣለበት የሰላም ስምምነቱ በኋላም ቢሆን የነዚህ ወገኖች ስቃይና መከራ ግን ተጠናክሮ ቀጥሏል። እማማ ህይወት ተክለ ሃይማኖት ህይወታቸው የሚያቆዩት በደም ግፊትና በልብ ህመም ማስታገሻ መድኃኒት ነው። ከትግራይ ጦርነት በፊት የመድኃኒቱ ዋጋ ስንት እንደነበር አያስታውሱትም። በፊት ስንት እንደነበር አላውቅም። የመንግስት ነበር የሚጠቀመው። በደጉ ጊዜ ከመንግስት ይሰጥ የነበረውን መድኃኒት ሮጥ ብለው ማምጣት ብቻ ይጠበቅባቸው ነበርና አሁን በውድ ዋጋ የሚሸጡ ነጋዴዎች ጋር ለመሄድ ተገደዋል። ግን ደግሞ ገንዘብ ወሳኝ ነገር ነው። ብቸኛ የገቢ ምንጫቸው የሆነው የጥሮታ ክፍያ እንኳን ከተቋረጠ 2 ዓመት ሞላው። እኚህ እናት ህይወታቸው እንዴት ይታደጉ? የልብ ኬዝ አለኝ፣ ፕሬሸርም አለኝ። የሁለቱ መድኃኒት ይወስዳለሁ። ከምግብ በላይ የመድኃኒት ያሳስበኛል። መድኃኒት ካቋረጥኩ እሞታለሁ የሚል ጭንቀት አለኝ። ተርቦ አለመብላት መድኃኒት አለማግኘት ብቻ አይደለም። በትግራይ ሆነ ከትግራይ ውጪ በመሀር ማዶ ያሉ ቤተሰቦች በህይወት ይኑሩ አይኑሩ የሚያውቁት ነገር የለም። ሌላኛው የማማ ህይወት በሐሳብ ያብከነከናቸው ነው። አሁን ትግራይ ሆኜ 2 ዓመት ቤተሰብ አግኝቻለሁ። ስልክም የለም፣ በምን ትራንስፖርትም የለም። በቃ ሄጄ ማላቅም። ግማሹ ሸራሮ ነው፣ ግማሹ ደግሞ አድዋ እህሳ የሚባል ነው። እናቴ አሁን እሳና ሄጄ አላቅም። 2 ዓመት አላቅም። እንዴት ብለን ትራንስፖርት እኮ ብር ሲኖርሽ እኮ ትሄጃለሽ። የማማ ህይወት ፊት ፈክቷል። እጅግም ደስ ተሰኝተው ተስፋም ሰንቋል። የዛሬ 10 ቀን በቃ በየቀን ነው ገና ነው መሆኑ ያወቅን ራሱ ምን አሉ ነበር የምንለው። በቃ አንድ ቲቪ ስንቀይር አንዱ የውጭ የሀገር ውስጥ ሁሉም ስንቀያይር ነበር። ፈራረሙ ሲንጨበጨብ ግን እኔም እዛ ባልኖር እዚህ ሁኜ ደስ ነው ያለኝ። ከወላጆቻቸው እቅፍ ተነጥለው በናፍቆትና ረሃብ ሲብከነከኑ የከረሙ በየመጠላው የሚገኙ ህፃናት አንደበት ሆነ በአጠቃላይ በትግራይ ሰማይ ስር የነገ ተስፋ ይደመጣል። ሰላም ኮይኑ ሓወዩና ሁመራ ስለዘገደፍኳ ሙሶኸራኸስ ሰላም ሆኖ ሁመራ ጥዬ የመጣሁትን ወንድሜ አገኘዋለሁ ብዬ ተደስቻለሁ እና ከዚያ በኋላ አባቴ ስራ ይኖረዋል፣ እኔም ትምርቴን ጀምራለሁ። ጓደኞቼን ለማግኘት ጓጉቻለሁ። በቃ ሰላም ሲሆን ብዙ የማደርጋቸው ነገሮች አሉ። አሁን ደግሞ ይሄን የሰላም ድርድር ሰምተን ተስፋ አድርገን እስካሁን የመጣ የለም፣ ግን ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ነው። በደቡብ አፍሪካ ስምምነት ላይ የተደረሰው ህዝቡን ከልቂት ለመታደግ ነው ቢባልም እስካሁን አንድም ሰብአዊ እርዳታ የጫነ ተሽከርካሪ ወደ ትግራይ አለመግባት፣ እንደ ባንክና ስልክ የመሳሰሉ መሰረታዊ አገልግሎቶች አለመጀመር፣ በአጠቃላይ ተስፋ የሚሰጥ እርምጃ ባለመከናወኑ ብዙዎች ስጋት እንዲያድርባቸው ምክንያት ሆኗል። ራሴ በዚህ ዘርፍ ሁኜ ልጆች ይዣለሁ። በችግር ላይ ነው ያለ ነው እና አሁን ያለው ተስፋ የሰላም ተስፋው ጥሩ ነው። አሁን ምን መሰለሽ 10 ቀኑ ሆነዋል። መጀመሪያ የነበረን ተስፋ ቶሎ እንደተስማሙ ሁሉም ይገባል፣ መድኃኒትም ይገባል የሚል ተስፋ ነበረን። አሁን ምንም ነገር የለም። በተጨባጭ መሬት ላይ ጥብ ያለ ነገር የለም። ስለዚህ ስንየዋል ያደርን በተስፋ ነው ያለው ህዝቡ እንጂ ምንም ያገኘው ነገር የለም። ስለዚህ ተስፋ እየጠበቅን ነው። ስጋት ደግሞ አለን። ተስፋው ጥሩ ነበረ። አሁን ደግሞ 10 ቀን አድርጎ ለምን አንድ ነገር እንኳን ትንሽ እንኳን አይታይም ወይ የሚል ስጋት ነው ያለው ህብረተሰቡ ሁሉም። እኔ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ቁጭ ብለን ስናወራ ምንድነው እውነት ከሆነ ታዲያ ተላልቅ ሰዎች ተሰብስቦ የእውነት አይደለም እንደ የተፈራረሙት አንድ መኪና እንኳን ስትገባ ወይ አንድ ነገር ሲመጣ አላየንም፣ ወይ መድኃኒት ወይ ምግብ ሲመጣ አላየንም። እና እንዴ ነገሩ ምንድነው ዝም ብሎ ነው እንዴ የሚል ስጋት አሁን አለብን እንጂ መጀመሪያ ደስ ብሎናል። ጦርነቱ ግን ቀጥሏል። ሰውና ብረትን ቅርጥፍ አድርጎ የሚበላው ጦርነት እንዲወሳሰብ ያደረገው የኤርትራ ሰራዊት እስካሁን ከትግራይ ለቆ አልወጣም። በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ግድያና ዘረፋ አጠናክሮ ቀጥሎበታል። የኤርትራ ወታደሮች ድኳቸው ባረፈበት ሁሉ በንጹሃን ላይ አሰቃቂ ግድያ፣ ስወራና የከባድ መሳሪያ ድብደባ እየፈጸሙ ነው። ሌላ ስጋት፣ ሌላ ጥርጣሬ። በተስፋ ነው እንጂ የተደረገ ነገር የለም። ተስፋ ነው እና ዋና አሸጋሪው በቃኛ መሳስበን ሻቢያ ካልወጣ ሰላም ባል ነገር የለም። ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ከትግራይ ቀርቶ ከኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። የፕሪቶሪያ ስምምነት 10 ቀን ቀጥሎ የተካሄደው የኬንያ ውይይትም 5 ቀናት ቢሆነውም ሞት ባልተለያት ትግራይ ዛሬም ድረስ የሞት ዜና መሰማቱን ቀጥሏል።
የተራቡ ሆዶች በተስፋ ያዛጋሉ። እንደ ህፃን ሆዳቸው ሞልተው ለመቦረቅ ያልታደሉ ተስፈኛ ህፃናት አሁንም ጓጉቷል። ዓለምም በተለይም የሰብአዊ እርዳታና የመሰረታዊ አገልግሎት መጀመር ጉዳይ ቅድሚያ እንዲሰጠው እየጠየቀና እየተጠባበቀ ነው። These concrete implementation steps reflect a commitment by both parties to quote unquote silence the guns. የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ ለማድረግ በሁለቱም አካላት እየተወሰደ ያለውን ተነሳሽነት መልካም ቢሆንም የጥይት ድምጽን ጸጥ ለማሰኘት ግን ብዙ ስራዎች ይቀራሉ። በናይሮቢ የተካሄደ ያለው የውይይት አጀንዳም በተደረገው ግጭት የማቆም ስምምነት መሰረት አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲዳረስና በትግራይ ብሎም በአፋርና በአማራ ክልል የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶችን እንዲጀምሩ ማድረግ ነው። Especially after the ceasefire agreement, I was expecting that food and medicine would just flow immediately. በተለይ ግጭት ከማቆም ስምምነቱ በኋላ ምግብና መድኃኒት በአፋጣኝ እንዲገባ ጠብቄ ነበር፣ ግን አልሆነም። እንዲሆን የተፈለገ ነገር ለማድረግ ሳምንት አጭር ጊዜ አይደለም። በርግጥ ለሰላም እድል በመሰጠቱ ደስ ብሎናል። ለሰላም እድል እንድንሰጥ ይገባናል። ከዚህ በተጨማሪ ግን ምግብና መድኃኒት በአፋጣኝ ወደ ተጎዳው ህዝብ እንዲዳረስ እንጠይቃለን። ህዝብን ማዳን መሰረት አድርጎ በሁለቱም ወገኖች የተደረሰው ስምምነት ዛሬ የትግራይ ወገኖች ሞትና ሰቆቃ ማስቆም ይገባዋል። በርግጥም በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ተደራዳሪዎች ዳግም ተማምለዋል። The provision of services is one thing, and the more services there are, the more confidence there is, the more communication there is, and the more hope and expectation it instills in the people's mind. ባደረግነው ስምምነት መሰረት በርካታ መከናወን ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። መሰረታዊ አገልግሎት ማስጀመር አንደኛውና ወሳኙ ጉዳይ ነው። አገልግሎቶች በተጀመሩ ቁጥር የበለጠ መተማመንና ተስፋ ይፈጥራል። ስለዚህ በህዝባችን ላይ ያለውን ተስፋ ወደ ተግባር በመቀየር የተመኘነው ሰላም ማረጋገጥ እንችላለን። Quickly reconnect services, both telecoms, energy, and banking systems. But before that, our people need food first and medicine. በአጭር ጊዜ ውስጥ የባንክ አገልግሎት ማስጀመር እንዳለብን እናውቃለን። ከዚያ በፊት ህዝባችን ምግብና መድኃኒት ማግኘት መቻል አለበት። ለዚህም በርካታ ስራዎች እየሰራን ነው። እነርሱም ቃላቸውን ማክበር፣ አደራዳሪዎችም ሆነ ታዛቢዎችም የስምምነቱ ፊርማ መሬት ላይ እንዲተገበር ጫና ሊያደርጉ ይገባ ይላሉ አስተያየት ሰጪዎች። የትግራይ ህዝብ ግን አሁንም ስጋት የተቀላቀለበት ተስፋ ይዞ ነገን እየጠበቀ ነው። ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እስካሁን ስትከታተሏቸው የነበሩትን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።